والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. सकीना को तेरी आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी
C'est un poème que Sakina bint Hussein, la petite fille de l'imam Hussein alayhi salam, de 3 ans, elle attrape le cheval de l'imam Hussein, elle dit papa n'y va pas, parce que tu ne reviendras plus. Et je sais que mon oncle Abou Fazli Abbas, il n'est pas revenu. Et ce poème, c'est au sujet de Sakina bint Hussein. Elle dit papa, couche-toi, je veux me dormir sur ta poitrine. जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा सर जिंदा की दीवारों पे सर जिंदा की दीवारों पे की है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी मर जाऊंगी प्यासी न कभी मांगूंगी पानी असगरे की मुझे प्यास असगरे की मुझे प्यास जो याद आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना जब तक तेरे सीने पे न सो जाए सकीना जिंदा में हुसैनी जिंदा में हुसैनी कहाँ आती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा आंसू मेरी आँखों में नहीं गम के सहारे का आंसू मेरी आँखों में नहीं गम के सहारे का हर रात तेरे गम में हर रात तेरे गम में गुजर जाती है बाबा जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा सलाम Tadi, 4 awak dan dia macam sotak. Macam. 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 4 awak dan dia macam sotak. Macam.
Non, il n'est pas là. صدق الله الفاتحة. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. أما بعد، إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله. On amène tous nos cœurs à Kerbala, Inch'Allah. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأرض مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وذهب الإمام الحسين عليه السلام. Aujourd'hui, même si vous n'arrivez pas à pleurer, même si vous n'arrivez pas à comprendre, l'imam dit Man baka wa abka wa tabaka fala baka. La personne qui pleure, la personne qui fait pleurer, et la personne qui se met dans un état de tristesse tel que si une personne arrive et dit lui dans en train de pleurer, il se met dans une image de pleureur pour l'imam Hussein alayhi salam. Et nous l'avons vu, l'imam Raza alayhi salam dit à Ibn al-Shabib, oh Ibn al-Shabib, si tu veux être avec moi, avec l'Ahlul Bayt au paradis, alors fais l'effort et Inch'Allah, lorsque cette petite perle va couler de tes yeux, c'est ça le bonheur. Pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam en ce jour de tristesse. Et le plus grand ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, al-buka ala al-Hussein, les pleurs sur l'imam Hussein alayhi salam en ce jour béni, Inch'Allah. Je vais réciter le mortel de l'imam Hussein alayhi salam en français, Inch'Allah, ensuite il sera récité en farsi. Le mortel raconte toute l'histoire de Karbala concis en 15 pages. C'est un mortel qui est assez concis, ce n'est pas le mortel de Karbala, qui est récité en 1 heure. C'est un mortel, un petit mortel, qui résume l'histoire de Karbala et qui finit par l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Karbala, terre d'épreuves et d'affliction. À l'aube de ce 10e jour du mois de Muharram, l'imam Hussein alayhi salam regarda les quelques fidèles compagnons qui, seuls, méritaient pleinement le nom de musulmans, et marchant dans sa voie, la voie de la justice et de la vérité,
la voie qui conduit l'homme vers l'humanité, une poignée de fidèles face aux milliers de lâches, de traîtres, de peureux et de loups avides de pouvoir et de bien de ce monde qui osaient se prétendre musulmans, alors qu'ils s'apprêtaient à massacrer les enfants du saint prophète. L'imam alayhi salam leva les mains au ciel et fit le dua. Ô mon Dieu, c'est en toi que je mets ma confiance lors de toute affliction, et tu es mon espoir dans toute adversité. Combien de détresses dans lesquelles le cœur se trouvait faible, et des expéditions inutiles, dans lesquelles l'ami faisait défaut et l'ennemi jubilait. Ne t'ai-je pas remise en me plaignant à toi, me détournant vers toi de tout autre que toi, si bien que tu m'en soulageas et tu les dissipas. C'est toi qui es le maître de toute grâce, comme de tout bienfait, et toi qui es le terme de toute aspiration. Les troupes omeyyades avaient lancé leurs chevaux dans une ronde sauvage autour du campement, et certains compagnons voulaient décocher sur eux quelques flèches. Mais l'imam les en empêcha. Il dit, je répugne, dit-il, à être celui qui engagera des hostilités. Je ne veux pas commencer la bataille. Mon but n'est pas de faire la guerre. Monter sur le cheval du messager de Dieu, que les prières soient sur lui et sur sa sainte famille. L'imam Hassan alayhi salam s'avança vers les rangs ennemis et d'une voix forte et fit un discours. Ô hommes, ne vous empressez pas de suivre vos passions, et écoutez afin que je vous dise ce que j'ai à dire et vous fasse connaître mes raisons, car si vous me rendez justice, vous en serez bien heureux. Ressaisissez-vous, méditez les tenants et les aboutissants de toute cette affaire jusqu'à ce que rien ne vous soit obscur, puis faites ce que bon vous semble. Regardez bien qui je suis, l'imam alayhi salam, et avec qui je suis apparenté, puis revenez à vous et blâmez-vous de votre conduite. Me tuer, outrager mon honneur, cela vous paraît-il être chose louable? Ne suis-je pas le fils de l'héritier et cousin du prophète, celui-là même qui fut le premier des fidèles et le premier à croire en ce qu'il apportait? N'avez-vous donc point entendu votre prophète dire à propos de moi et de mon frère Al-Hassan, Al-Hassan wa Al-Hussein sayyada shabab ahli al-Jannah? Et si vous ne le croyez pas, demandez donc à ceux qui sont parmi vous et qui l'ont entendu de la bouche même du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi. N'y a-t-il pas là de quoi vous retenir de verser notre sang? Si vous avez le moindre doute sur tout ce que je dis, douterez-vous aussi que je suis bien le fils de la fille de votre prophète? J'en jure par Dieu, il n'y a point aujourd'hui sur la terre de l'Orient jusqu'à l'Occident d'autre moi qui soit le fils de la fille d'un prophète. Malheur à vous! Aurais-je tué l'un d'entre vous pour que vous me réclamiez mon sang? Ou l'aurais-je blessé ou bien détruit vos biens? Sachez-le, Ibn Ziyad d'un Waladou Zina, fils de Waladou Zina, ne m'a laissé d'autre choix que de mourir d'un vêtement d'humiliation. Hayhat min al-dhilla, hayhat min al-dhilla. Jamais âme bien-née ne choisira l'humiliation des infâmes en place du martyre des nobles et grandes âmes. Et l'imam lança ce dernier appel. هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا. Y a-t-il donc personne pour nous porter secours pour l'amour de Dieu? Y a-t-il donc personne pour prendre la défense de la sainte famille de l'envoyé de Dieu?
lorsqu'il entendit cet appel du petit-fils de l'envoyé de Dieu, que les prières soient sur lui et sur sa sainte famille, Hurr ibn Yazid al-Riyahi sentit son cœur se briser de remords. C'était lui qui avait barré la route à la troupe de l'imam Hussein alayhi salam. Lui qui les avait empêchés de rebrousser chemin, qui lui avait contraint à prendre cette voie qui l'avait mené ici, à Karbala, Karbun wa Bala. Que dirait-il demain au jour du jugement? Et comment pourrait-il seulement soutenir le regard du prophète? Wallah, dit-il, mon âme doit maintenant choisir le paradis ou bien l'enfer. Et je jure par Dieu, je ne préfère quoi que ce soit au paradis et être mis en pièces ou bien livré au feu. Et d'un coup de cheval, il lança son coursier pour s'en aller rejoindre le camp des bienheureux et se jeta aux pieds de l'imam Hussein alayhi salam, embrassa ses mains. Ô fils de l'envoyé de Dieu, que ma vie soit rançon de la tienne, le remords m'étreint et me tourmente. Donnez-moi la faveur de partir le premier, de battre devant toi, comme je fus le premier à être contre toi. Rahimakallah, ya Hurr, va et fais comme il te semble bon. Hurr s'avança vers les troupes ennemies et se mirent à discuter avec eux et leur dit: traîtres, lâches, peureux, comment osez-vous donc couper l'eau de l'Euphrate à ces femmes et enfants, alors que même les chiens et les porcs s'y abreuvent librement? Voilà que la famille du prophète se meurt de soif sur la rive du fleuve. Honte à vous! Honte à vous! Omar ibn Sa'd n'en pouvait plus. Il décocha une flèche et hurla: soyez témoins que je fus le premier à tirer sur le camp de l'imam Hussein alayhi salam. Une pluie de flèches suivit et l'imam alayhi salam s'écria: debout, debout, debout. Fidèles compagnons, soyez prêts à mourir, car il n'y a point d'autre issue. Que Dieu vous fasse miséricorde. Voilà les messagères que ces gens vous envoient. Et un premier assaut eut lieu, suivi d'un autre, avec les premières moissons de martyrs. Oh, bondit alors comme un lion vers le champ de bataille pour défier l'adversaire en combat singulier. Fidèle à sa réputation, il tuait les uns après les autres ceux qui venaient vers lui jusqu'à ce qu'en désespoir de cause, des peureux d'Ibn Sa'd, des soldats d'Ibn Sa'd fondent sur lui en groupe et le fassent succomber. Hurr ibn Ziyad tomba sur la terre aride de Karbala et tomba en martyr. Rahimakallah ya Hurr. Les uns après les autres, les compagnons les plus fidèles que le monde ait connus goûtèrent au plaisir du martyr, donnant leur vie pour nous montrer le chemin de la foi et de l'humanité. Hurr, l'homme libre, Hurayr qui lisait le Coran, Zuhayr, Habib, tous combattaient main dans la main. Vint le tour de Jaoun, celui qui était noir, ancien esclave. Il avait été affranchi par Abu Dharr al-Ghaffari, le grand compagnon du saint prophète. Le prophète disait que le soleil ne se levait pas sur une lampe plus véridique que Jaoun, que Abu Dharr. De ce jour, il était resté attaché au service de ce fidèle parmi les fidèles. Jaoun partageait avec son ancien maître l'amour qu'il vouait à la sainte famille des Ahlul Bayt. C'est donc tout naturel qu'il s'était joint à la caravane de l'imam Hussein alayhi salam. Il s'approcha de l'imam Hussein, il dit: Assalamu alayka ibn Rasulillah. Que la paix soit sur le fils du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Permets-moi, mon Seigneur, d'aller à mon tour à la rencontre de la mort. Que la paix soit sur toi, Jaoun. Ô Jaoun, tu nous as suivis par amour pour nous, mais en tant qu'affranchi, il ne t'accompe pas de livrer ce combat.
Ne te lance pas pour nous dans une épreuve qui sera sans issue. Prends donc, avec ma permission, un chemin qui t'évite ces malheurs. Ô John, pars, je te libère. Ô fils de l'envoyé de Dieu. John lui répond, avec vous, vos repas dans les jours d'aise et de bien-être, et je vous laisserai sans partager le plaisir du martyr à l'heure de l'épreuve. Mon sang serait-il indigne de se mêler à celui des Arabes? Mon Seigneur, je t'en prie, ne me prive pas d'entrer au paradis en votre compagnie. L'imam Hussein alayhi salam donna sa permission. Et John se précipita plein de joie vers le champ de bataille. L'usage des guerriers arabes était alors, avant d'entamer le combat, d'improviser quelques vers dans lesquels ils tiraient gloire de leur lignage et de leur réputation au combat. Ils faisaient le rajaz. John, ancien esclave, n'avait ni lignage ni réputation. Alors quel vers va-t-il déclamer? Il dit comment les mécréants voient-ils les coups de l'homme noir, des coups de sabre pour protéger les enfants du prophète. Je prendrai leur défense par la langue et la main, espérant par cela entrer au paradis en arrivant là-haut. John alayhi salam tomba en martyr sur la terre de Karbala. Rahimakallah ya John. Après John, un jeune adolescent se trouvait lui aussi en compagnie de ses parents. Son père était déjà tombé en martyr et sa mère maintenant le poussait à partir à son tour au combat. Elle dit à son fils, va mon jeune fils, va et bats-toi devant l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi. Il s'élança donc vers le champ de bataille, mais l'imam Hussein alayhi salam le fit revenir et lui dit, ô mon fils, déjà ton père est tombé martyr. Ta mère ne pourra pas supporter de perdre quelqu'un d'autre. Mais l'adolescent fit remarquer que c'était sa mère elle-même qui l'avait poussé à combattre, et que lui-même n'en était que plus heureux de pouvoir aller se sacrifier pour la religion d'Allah. Étant comme John, ni lignage, ni réputation, il part sur le champ de bataille, et il dit, Amiri Hussein wa ni'mal amir. Tous ensemble. Amir Hussein wa ni'mal amir. Amir Hussein wa ni'mal سرور فؤاد البشير النذير. Mon émir Hussein, et quel excellent émir, la joie du cœur du messager de la bonne nouvelle. Ses parents sont Fatima et Ali. Connaissez-vous quelqu'un qui soit ainsi? Son visage était pareil au soleil du matin, tellement radieux devant le meurtre, devant le martyr et l'assassinat. Quand il combat en martyr, l'imam Hussein alayhi salam dit bravo à toi, mon tout jeune fils, bravo à toi. Rahimakallah, ya walad as-saghir, rahimakallah, ya walad as-saghir. Les uns après les autres, les compagnons les plus fidèles, tous tombèrent en martyr. Vint alors le tour des Bani Hashim, des Ahl al-Bayt. La première personne à tomber en martyr des Ahl al-Bayt était Ali al-Akbar alayhi salam. Il était tellement beau, il ressemblait tellement au saint prophète, que lorsque les Ahl al-Bayt alayhi salam voulaient voir le saint prophète, ils regardaient Ali al-Akbar alayhi salam. Ses paroles, son éloquence, son caractère, tous étaient les mêmes du saint prophète. Ali al-Akbar alayhi salam, lorsqu'il partit, lorsqu'il demanda l'autorisation à son père d'aller mener combat,
l'imam Hussein alayhi salam entend son jeune fils lui demander l'autorisation de partir. Le sha'ir, le poète dit أكبركم إيمان يا مغرب إكبار سمرني كيزا مغرب Au Père, au Fils, sais-tu ce que tu demandes à un vieux père de 60 ans? Oh mon fils, tu demandes à un vieux père de 60 ans l'autorisation de mourir. Sais-tu ce que l'amour d'un père pour son jeune fils? Oh mon fils, je te vois partir sur le champ de bataille alors que mon cœur se brise. Oh mon fils, dans cette terre aride de Kerbala, je vois mon fils se faire découper les membres. Oh mon fils Akbar, à la dunya ba'dak al-afa, après ta mort, je ne vois plus le mérite de vivre. Oh Akbar, tu es le fruit de mon cœur. Oh Akbar, je deviendrai aveugle comme Yacoub quand il a perdu son fils Youssouf. Oh Akbar, tu es mon Youssouf. Imaginez-vous l'état de l'imam Hussein alayhi salam quand il voit son jeune fils Akbar sur le champ de bataille. رحمك الله يا أكبر رحمك الله يا أكبر. Lorsqu'il partit sur le champ de bataille et qu'il déclara les vers أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي. Tu es certes tombé en martyr et tu as donné ta vie pour l'islam. Lorsque Ali al-Akbar alayhi salam mourut, Hussein et Zaynab salamullahi alayha perdit tout ce qu'ils avaient. Les uns étaient les fils de Hussein, les autres fils de Hassan, les fils de Zaynab, les petits-fils de Fatima, tous les Ahlul Bayt alayhi salam, un à un, partirent sur le champ de bataille. Zaynab salamullahi alayha perdit tous les hommes de sa famille, ses enfants, ses neveux, les fils de ses frères tant aimés, ses petits cousins, les fils des cousins, pour se retrouver seul à la tête d'une caravane de veuves et d'orphelins emmenés en captivité. Au hasard de l'imam Hussein alayhi salam, dans le tour de Abul Fadl al-Abbas, le dernier des Bani Hashim, celui qui resta en dernier avec l'imam Hussein alayhi salam. Abul Fadl se présenta devant son frère Hussein et lui demanda la permission de partir au combat. L'imam alayhi salam pleurait. Quel moment pour lui de se retrouver seul. Abul Fadl lui dit à Hussein, Ya Hussein, هل من رخصة? L'imam Hussein alayhi salam ne voulait pas lui donner l'autorisation. Il lui dit, Ya Abul Fadl, puisque vraiment tu dois partir pour ce voyage de l'au-delà, va donc chercher de l'eau pour ses enfants et ses femmes qui meurent de soif. Abul Fadl, le lion, le guerrier, se saisit de sa lance, enfourcha son cheval, prit avec lui une outre et partit en direction de l'Euphrate. Arrivé au bord du fleuve, il se retrouva encerclé par 4000 cavaliers. Le lion, le grand guerrier, le courageux guerrier, fonça sur eux sans broncher. Il en tua énormément. Il arriva sur le fleuve de l'Euphrate. Il prit la main, il prit l'eau dans sa main et il dit
Comment tu goûteras à la fraîcheur avant même que ton frère et ton imam y goûtent? Tu boiras à ta soif quand d'autres meurent de soif. Ce n'est pas là l'esprit chevaleresque des hommes de la foi. Comment puis-je boire Hassan Atshana? Comment puis-je boire l'eau alors que Soukaina est assoiffé? Ya Abbas, jib-moi l'espiana. Ya Abbas, jib-moi l'espiana. Ya Abbas, jib-moi l'espiana. Abel Fadil Abbas remplit la gourde qu'il avait avec lui. Tout heureux, il revient sur le champ de bataille en direction des tentes. Soudain, un ennemi de l'islam derrière un arbre coupa la main droite de Abel Fadl Abbas alayhi salam. Il dit: Wallahi qata'tuhu yamini uhami an dini wa la atruk imami. Par Dieu, même si vous coupez ma main droite, je défendrai jusqu'au bout ma foi, ainsi qu'un imam authentique, le fils du prophète. Il mit la gourde sur sa main gauche, lorsqu'un ennemi coupa la main gauche de Abel Fadl Abbas, alayhi salam. Il prit la gourde avec sa bouche. L'imam Abel Fadl Abbas partit sur le champ de bataille. Omar et Saad alayhi salam ordonna qu'on envoie une pluie de flèches. Les flèches atteignirent Abel Fadl Abbas. Une flèche sur sa sainte torse, une flèche sur son œil béni, une flèche sur la gourde de Sakina, qui voit l'eau qui lui était promis tomber sur la terre aride de Karbala. Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. Sakina s'écria peut-être: Oh mon père Hussein, je ne demande plus d'eau, je ne veux plus d'eau. Oh mon père Hussein, ramenez Abbas vers moi. Mon oncle me manque. Je ne dirai plus à la tâche, je ne demanderai plus d'eau, mais ramenez Abbas à moi. رحمك الله يا أبا الفضل العباس. Tu as combattu vaillamment sur la terre de Karbala. Ouazazaz Hussein, il ne reste plus personne. C'est fini. L'imam Hussein alayhi salam est seul. Il n'y a plus aucun carrière. Le seul guerrier, si je peux dire guerrier, est un petit bébé de 6 mois dont les lèvres ont été arrachées par la soif, dont la mère n'a même plus de lait à lui donner. L'imam Hussein alayhi salam prend ce petit bébé de 6 mois, Abdullah al-Badi' ou Ali al-Asghar. Prit ce bébé et partit sur le champ de bataille. Il dit aux ennemis, aux gens: si vous n'avez eu pitié de moi, ayez au moins pitié de cet innocent bébé, de ces êtres maudits n'avaient plus rien d'humain. Au lieu d'eau, c'est une flèche qu'ils envoyèrent en réponse. Une flèche qui vient égorger le bébé dans les bras de son père. Après un violent sursaut, le petit corps du bébé resta inerte.
L'imam remplit sa main du sang qui s'échappait de la gorge tranchée, puis le lança vers le ciel en disant: Ya Allah, ce qui me facilite les malheurs qui m'arrivent, c'est que cela se fait sous le regard de Dieu, et aucune goutte de ce sang ne retomba à terre. L'imam Hussein alayhi salam se dirigea vers les tentes, récita 7 fois Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tous ensemble, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wazada commence maintenant le vrai malheur du jour de Ashura. Commence maintenant le meurtre du petit-fils du Saint-Prophète. Commence maintenant le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Ya Habibi, Ya Hussein. Oh Hussein, pardonne-moi. C'est du temps. Oh Hussein, pardonne nos péchés. Oh Hussein, accepte ce majlis. Oh Hussein, pardonne-nous. C'est au tour de l'imam Hussein alayhi salam de partir sur le champ de bataille. Il contempla les ashab qui étaient posés dans les tentes de Hussein. Il dit: Oh mes ashab, ma bika, unadikum la tujibouni. Oh mes compagnons, qu'est-ce que vous avez? Je vous appelle mais vous ne me répondez pas. Oh mes compagnons, vous me laissez tout seul devant cette armée d'ignobles. L'imam Hussein alayhi salam fait ses adieux à sa sœur, ses épouses, ses filles. Tous autour pleurent sur lui. Une petite fille, Soukaina, lui demanda: Papa, tu te livres à la mort? Oh père, et que ferais-je d'autre tout seul et sans amis? Oh mon père, père, ramène-nous chez nous. Oh père, je veux rentrer à Medina. Oh père, je n'en peux plus de la soif. Oh père, je n'en peux plus de ces difficultés. Je veux rentrer à la maison. Hussein alayhi salam, lorsqu'il entendit les mots de sa petite fille, son cœur se brisa, son corps était tout paralysé et sa gorge serrée autant que desséchée. Celle de chaudes larmes trouvait encore la force de couler de ses yeux. Nous sommes dans l'après-midi de ce 10e jour du mois béni de Muharram, le jour de Ashura. Maintenant, l'imam Hussein alayhi salam est seul, il a perdu tout le monde. Il commence à se préparer. Il est dit par certains ulama que Ruqayya, la petite fille de 4 ans, Sakina, chez certains, demanda à l'imam Hussein alayhi salam une dernière sieste sur le saint torse de l'imam Hussein alayhi salam, car elle ne pouvait dormir sans elle. L'imam Hussein alayhi salam fit dormir Ruqayya alayhi salam une dernière fois. Il partit sur le champ de bataille.
une dernière fois, il dit هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا. Nulle réponse ne vint et les combats commencèrent. L'imam envoya en enfer tous ceux qui le défient à un combat singulier, s'imaginant pouvoir être celui qui vaincrait Hussein ibn Ali. Puis, voyant qu'il n'y avait pas de moyen de le battre en duel, plus aucun champion n'avança vers les champs. L'imam Hussein alayhi salam était l'imam courageux, l'imam qui avait fait d'innombrables batailles et tua tous les ennemis qui s'approchaient de lui. Il attaquait tout le monde et lui sans cesse répétait La hawla wa la quwwata illa billah, La hawla wa la quwwata illa billah. Voyant qu'il n'arrivait pas à venir à bout de l'imam, les maudits recoururent à la ruse. Ils le contournèrent pour lui couper toute retraite vers les tentes. Mais l'imam réussit à réveiller un dernier sursaut de honte dans l'esprit de leur chef. Et il dit, si vous ne craignez pas Dieu, vous n'avez plus de religion. Soyez au moins des hommes, ne vous en prenez pas à des femmes sans défense. Allahu Akbar. Les peureux, les soldats furent donc rappelés à l'ordre et les combats reprirent de plus belle. La soif était tellement intense, était tellement devenue insupportable pour l'imam, qui dirigea vers sa monture vers le fleuve. Il ne pouvait plus supporter cette chaleur aride et cette soif. L'imam Hussein alayhi salam partit vers le fleuve de l'Euphrate. Les maudits s'interposèrent, car ils savaient bien que si Hussein pourrait boire, il allait tous les tuer. Hussein parvint pourtant à traverser leurs rangs et fit avancer sa monture dans l'eau fraîche du fleuve. Il allait enfin pouvoir humecter ses lèvres desséchées quand soudain, l'imam Hussein alayhi salam dit à son cheval Udhul Jannah, je sais que tu es assoiffé et je suis assoiffé. Oh mon cheval, je ne boirai pas d'eau tant que tu ne bois pas de l'eau. Dhul Jannah alayhi salam dit à son maître avec un hochement de tête, oh mon maître, je ne boirai pas de l'eau tant que vous ne boirez pas de l'eau. C'est alors que les ennemis de l'islam s'écrièrent, et Hussein, tu bois alors que l'armée a envahi tes tentes et s'empare de tes femmes. L'imam Hussein alayhi salam, en entendant cela, s'accourait vers les tentes sans prendre le temps de boire. Il accoura vers les tentes et fendit en sens contraire les lignes ennemies et fonça sur le campement. Mais ce n'était encore qu'une ruse des ennemis. Alhamdulillah, les femmes étaient encore saines et sauves. Hussein alayhi salam, tout seul, devait combattre au champ de bataille. Il devait défendre les femmes, tout en étant assoiffé, avec un cheval fatigué, qui avait ramené les compagnons du champ de bataille vers les tentes. L'imam Hussein alayhi salam est un imam, mais comment il pourrait supporter tout cela? Il fait la dernière bouteille, il fait les derniers adieux à Zaynab salamullahi alayha. Il est dit que Zaynab salamullahi alayha demande à Hussein, oh Hussein, attends, oh mon frère, attends, ramène ta gorge, montre-moi ta gorge, ta seule blanche. Ou Azadar, vous savez ce qui va se passer avec cette gorge après. Zaynab salamullahi alayha fit un bisou sur la gorge de Hussein et lui dit, oh mon frère Hussein, tu peux partir. Hussein alayhi salam demande à sa sœur,
Oh Zainab, pourquoi m'as-tu fait un bisou sur la gorge? Zainab salamullahi alayha lui répondit: Oh Hussein, notre mère Zahra m'avait ordonné de faire un bisou là où Hassan va être empoisonné et d'embrasser l'endroit où mon frère Hussein va être égorgé. Hussein alayhi salam parti sur le champ de bataille, il prit les habits de Zainab, il dit à Zainab: oh Zainab, donne-moi les habits que mon père Ali ibn Abi Talib m'a légués. Vous savez pourquoi? Hussein alayhi salam prit 2 couches d'habits. Hussein alayhi salam avait son armure, mais en dessous de son armure, il avait des habits qui étaient des habits sales, des habits de pauvres, des habits déchirés. Zainab salamullahi alayha demanda à Hussein: oh mon frère, pourquoi mets-tu ces habits sales? Pourquoi mets-tu ces habits déchirés? Il dit: oh ma sœur Zainab, lorsque mon corps gisera sur la terre aride de Karbala et que les ennemis prendront tout ce que j'ai et qu'ils prendront mon armure, ma bague, mon casque, j'espère à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils me laisseront au moins un peu d'honneur et qu'ils laisseront ces habits sales et déchirés et qu'ils me laisseront l'endroit de mon honneur sain et sauf. Mais ya Hassan, lorsque tu gisais sur le corps, sur la terre aride de Karbala, ils ne t'ont rien laissé, oh Hassan. Hussein alayhi salam part sur le champ de bataille. C'est les derniers instants. Oh Azadak de Hussein, restez avec moi. Si vous êtes fatigué, Hussein il est encore plus que vous. L'imam Hussein alayhi salam part sur le champ de bataille. C'est les derniers combats de Hussein. Omar ibn Saad ordonne que l'on envoie une pluie de flèches sur Hussein. Il y avait des personnes qui combattaient Hussein avec des épées. Il y avait des personnes qui lançaient des flèches sur Hussein. Il y avait des personnes qui tapaient Hussein avec des bâtons. Il y avait des personnes qui tapaient Hussein avec des coups de pied. Des personnes qui n'avaient rien craché sur Hussein alayhi salam. Oh Hussein, dans quel état vas-tu rencontrer ton Seigneur? L'imam Hussein alayhi salam est rempli de sang. Son corps est couvert de rouge. Il prit le sang dans sa main. Il le mit sur sa barbe. Il dit: c'est comme ça que je vais rejoindre mon grand-père Hussein. Hakada altaqi jaddi Rasulillah. Ensuite, je pourrais vous écrire les mots qui sont arrivés. Je citerai les dernières paroles de l'imam Mahdi Ajjalallahu Farajahu Sharif dans la Ja'at al-Aqiya. Lorsqu'il dit: tu tombas alors couvert de blessures, les chevaux te piétinant sous leurs sabots, ton front se couvrit de sueur, tu fais de la mort et tes mains se crispaient puis s'ouvraient tour à tour. Tu jetas un regard furtif vers les temps. Ce qui t'arrivait maintenant te détournait de te préoccuper des enfants de la famille. Ton cheval et son cavalier s'empressa de rejoindre les tentes. Guljana hennissait et pleurait. Et lorsque les femmes vinrent, ton cheval en si piteux état, ta selle renversée sur ses flancs. Elles sortirent des abris, les cheveux dans le vent, à cause des ennemis qui tirèrent le voile de Zainab, qui brûlèrent les tentes, le visage découvert, se giflant la figure, disant: Va Hussaina, va Muhammada, va Hussaina, va Muhammada.
ils accourèrent. Qu'est-ce qu'ils y virent? Chim, جالسون على صدر الحسين. Chimr, assis sur la poitrine de l'imam Hussein alayhi salam, il prend la barbe de l'imam Hussein alayhi salam, il prend son sabre, il commence à égorger la sainte gorge de l'imam Hussein alayhi salam. Il est dit dans les narrations, l'imam Rada alayhi salam dit: Ya ibn al-Shabib, Ya ibn al-Shabib, in kunta bakiyan li shay فابكي للحسين. لماذا يا ابن رسول الله؟ لأنه ذبح كما ذبح الكبش, car il a été égorgé comme on égorge un mouton. Chimr égorge le mouton qui est l'imam Hussein alayhi salam. Je dirais, Ya Chimr, lorsque l'on égorge un mouton, notre saint prophète nous a appris: n'égorgez jamais un mouton sans lui avoir donné de l'eau avant. Ya Chimr, notre saint prophète nous a appris de ne jamais égorger un mouton devant sa famille. Ya Chimr, tu as égorgé Hussein alors que Zaynab salamullahi alayha voit son frère se faire égorger comme du bétail. Ya Chimr, notre saint prophète nous a appris que lorsque vous égorgez un mouton, faites en sorte que votre sabre soit aiguisé afin que la tête du mouton se décapite en un instant. Mais Chimr utilisa le sabre le plus usé de son éperon, celui avec lequel il prend le plus de plaisir, avec les helhelaïs, avec les rires. Chimr égorge la tête de l'imam Hussein alayhi salam. رحم الله من نادى ضاع حسينا. رحم الله من نادى وزينبا. رحم الله من نادى ومحمدا. Le dernier incident de l'imam Hussein alayhi salam, lorsque l'imam Hussein alayhi salam est décédé, les ennemis ordonnèrent de brûler les tentes de Hussein. Dans ces tentes-là, un malade du nom de l'imam Sajjad alayhi salam, Zaynab salamullahi alayha demande: Ya Sajjad, Ya Sajjad, faut-il sortir ou bien se faire brûler vivant? Quelle question! Oh ma tante Zaynab, il faut sortir? Pourquoi posez-vous cette question? Je dirais, Zaynab pose cette question car c'est un choix entre deux. Se faire brûler m'est préférable que de me faire arracher mon voile par ces impurs. Se faire brûler m'est préférable à me faire gifler lorsque je pleure sur mon frère Hassan. Soukaina et Ruqayya sortent des tentes de Hussein avec les mains sur leurs boucles d'oreilles. Imaginez-vous, les ennemis tirent les boucles d'oreilles des filles de Hussein. Les filles de Hussein ont tous les oreilles pleines de sang. Les femmes de Hussein sont tous frappées car ils pleurent sur Hussein. Les femmes et les filles de Hussein sont tous dévoilées par ces impurs. ألا لعنة الله القوم الظالمين
سيعلم الذين بلغوا على هذا الحكم إذا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا هذه العبادة هذه الذكرى هذه المصيبة الحمد لله جعلنا في قلبنا حب الإسلام اللهم الحمد لله الذي جعلنا في أعيننا دموع الحسين الحمد لله الذي جعلنا في قلوبنا حب زيارة الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وإنا نسألك ونزعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله اللهم عجل بوليك الفرج اللهم عجل بوليك الفرج اللهم عجل بوليك الفرج Oh mon Dieu, accepte nos pleurs, accepte nos adorations, accepte ce majlis. Oh mon Dieu, guéris nos malades. Oh mon Dieu, préserve nos familles. Oh mon Dieu, préserve le voile sur nos femmes. Oh mon Dieu, préserve de la religion de nos enfants. Oh mon Dieu, préserve de nos frères. Oh mon Dieu, accepte toutes les adorations des Shi'a qui sont dans le centre Zainab à Toulouse. Préserve-les de tout mal, Inch'Allah. Préserve-les du mal de Satan. Et préserve surtout leur religion. Oh mon Dieu, pardonne tous nos péchés. Oh mon Dieu, pardonne tous nos péchés. Oh mon Dieu, pardonne tous nos péchés. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب صل على محمد وآله الطاهرين Yassir, je vais faire un petit poème. Yassir, il veut faire un petit poème. On va filmer Yassir ici. اللهم صل على محمد وآل محمد.